सत श्री अकाल जी। खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब ਦੀਆਂ खास खबरों के खास बुलेटिन ਦੇ ਵਿੱਚ मैं हरशरण कौर। ਅੱਜ 29 अक्तूबर है, दिन वीरवार है ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ अहम खबरों ਦੇ ਵਿੱਚ किसानों के संघर्ष ਨਾਲ जुड़ियां खबरां ही मोहरी रहणगीਆਂ क्योंकि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ चल रहा है तो सिर्फ ਤੇ सिर्फ किसानों का संघर्ष चल रहा है। सारे लोग इस संघर्ष ਦੇ ਵਿੱਚ एक लोक लहर दे वांगू जबरदस्त लोक लहर बन के इस दे विच हमायत कर रहे ने। कोई भी पंजाबी इस संघर्ष तो वांझा नहीं रहना चाहता, पासे नहीं रहना चाहता। पंजाबी चाहे वह दुनिया के किसी भी हिस्से च बैठा है, इस वक्त किसानों के नाल है। विदेशों के विच भी किसानों के हक दे विच रैलियां जिहड़ियां कढ़ियां जा रही ने। इस दरम्यान पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब की कैप्टन सरकार अते केंद्र की मोदी सरकार तो जवाब मंगया कि तुसी किसान जथेबंदियां दे नाल किन्नी वारी ते की गल कीती है। कोला मुक्कण कारण बनावाला दा थर्मल प्लांट बंद होने की खबर मिल रही है। मोगा पहुंचे एमपी भगवंत मान का जबरदस्त घिराव होया है। तस्वीरां तुहानू दिखावांगे, गलबात भी दिखावांगे, किसान चाहुंदे की सी वो भी तुहानू सारा दसांगे। तिखे सवाल भगवंत मान तो पूछे गए। भगवंत मान गड्डी च बह के उत्थों खिसक गए। पंजाब हरियाणा बॉर्डर के उत्ते हुण किसानां ने धरना लाया है। क्यों लाया है, पूरी खबर दसांगे। किसानां ने मोदी सरकार की चुनौती तय दिल तो स्वीकार की है, कबूल की है अते संघर्ष नूं होर तिखा कर दिता है। जिहड़ी रेलां रोकण की चुनौती है उस नूं कबूल करदिआं 5 नवंबर नूं असम तो जम्मू कश्मीर तक सड़कां जाम करन दा ऐलान है जिहड़ा वो कर दिता गया ते उहदे लई लामबंदी शुरू कर दित्ती गई है। बीजेपी के लीडर विजय सांपला कह रहे हैं कि सानू दसो नवें खेती बिलां च की कमियां ने। किसानां नूं कहा ते जे किसान खुद कह रहे सी पिछले दिन ही कि तुसी साडे नाल बैठो, साडे असीं तां बाहर बैठे हैं सड़कों के उत्ते, तुसी साडे कोल आओ, असीं तुहानूं दसदे हां कि इन्हां दे विच कमियां की ने। वैसे भी हुण मीडिया दे विच इन्ना ज़्यादा इनू खुल के डिटेल दे विच दस्सिया जा चुकिया कि हर किसी नूं पता है कमियां की ने। माल गड्डियां रोकण तो बाद केंद्र ने पंजाब सरकार नूं एक होर सट्ट मारी है। 1700 करोड़ के रूरल डेवलपमेंट फंड RDF यानी कि जिहड़ा पेंडू विकास फंड है उहदे ते रोक ला दित्ती है। 1700 करोड़ रुपया 1 साल का आउंदा है। कांग्रेस कह रही है पंजाबी ना मुगलों तो डरे ने ना ही मोदी सरकार तो डरनगे। RDF फंड बंद करन ते सारियां पार्टियां ने प्रतिक्रम दिता है, वो भी दसांगे। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों मुलजम है जिहड़ा पंजाब दा साबका DGP सुमेध सैनी उस नूं राहत मुड़ तो दे दित्ती गई है, बरकरार रखी गई है। कैप्टन की कोठी घेरन जांदियां बीजेपी महिला मोर्चा दीआं औरतां दे उत्ते चंडीगढ़ पुलिस ने लाठी चार्ज क्यों कीता, की इन्हां दी मंग सी, ये सारा दसांगे। अते जो खेती कानून हैगे ने, किसानां दा संघर्ष हैगा उस दे उत्ते की सियासत चल रही है सूबे दे विच, सारियां खबरां तुहानू दसांगे। ETT अध्यापकों की भर्ती के लिए पेपर हो रहा है 29 नवंबर नूं, उहदे लई तुसीं अपलाई कर सकते हो। सारी डिटेल दे विच असीं खबर दसांगे। पंजाब दीआं खबरां हुण विस्तार दे विच। पंजाब अंदर चल रहे किसान अंदोलन बारे पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब अते केंद्र सरकार तो स्टेटस रिपोर्ट मंगी है। रिपोर्ट दे विच हाईकोर्ट ने यह पूछा है कि पंजाब दे विच चल रहे किसानी अंदोलन नूं खत्म करन वास्ते दोवें सरकारां ने किसान जथेबंदियां नाल की गलबात कीती है हुण तक। इस मामले दे विच हाईकोर्ट दे विच सुनवाई हुई। बुधवार नूं किसानां वल्लों पेश होए वकील बलतेज सिंह ने दस्सिया कि केंद्र अते पंजाब सरकार ने अदालत विच कहा है कि दोवां ने किसानां दे नाल गलबात कीती है। हुण इस मामले विच पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट ने अगली तारीख तक दोवां तो स्टेटस रिपोर्ट मंगी है। हालांकि अगली तारीख अदालत ने तय नहीं की। किसानां दे अंदोलन नूं लैके हाईकोर्ट दे विच एक रिट पटीशन पाई गई सी। इस ते कोर्ट ने केंद्र ते पंजाब सरकार नूं किसान जथेबंदियां नाल गल करन दे आदेश भी जारी कीते सी ते हुण दोवें सरकारां नूं दसना पएगा कि दोवां ने किसानां दे नाल हुण तक की गल कीती है। उधर पंजाब दे विच जदों तो केंद्र सरकार ने अड़ियल वतीरा धारण करदियां रेलां रोक दित्तियां ने, माल गड्डियां रोक दित्तियां ने, उस तो बाद पंजाब दे विच हुण सरकार कह रही है कि 2-3 दिन का ही कोला बचिया है। कौमी ग्रिड तो बिजली महंगे भाव के उत्ते खरीदी जा रही है। मानसा तो खबर है जिथे बनावाला दे विच प्राइवेट भाईवाली वाला जिहड़ा वड्डा ताप घर तलवंडी साबो पावर लिमिटेड है उहदा कोला मुक्कण तो बाद 27 तरीक की अद्धी रात तो थर्मल प्लांट नूं बंद कर दिता गया। 1980 मैगावाट के स्ताप घर दे विच इस वक्त तिन्नां दे विचों एक यूनिट ही चल रहा सी, वो भी कोले की घाट कारण बंद कर दिता गया। थर्मल प्लांट विच कोले की घाट उस वक्त पैदा हुई जदों तापघर नूं जांदियां रेलवे लाइनां दे उत्ते भारतीय किसान यूनीयन एकता उगराहां दे वल्लों
ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। 1-2 ਦਿਨ ਕੋਲਾ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ MP ਵੀ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਟੂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ, 21 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬੌਛਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਗਏ। ਕਦੋਂ ਗਏ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ? ਆ ਮਨਜੀਤ ਆਇਆ ਬਾਈ, ਆ ਬਾਈ ਆਇਆ ਬਾਈ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਆਇਆ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਆਦਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਤਰਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਖੱਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੱਚੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਕੌਣ ਸਾਡਾ? ਆਹ ਵੇਖੋ, ਆ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 27 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਜੁਨੀਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਏਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ 26-27 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ 26-27 ਨੂੰ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 5 ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਰਪੱਲੂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਬਿੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੌਲੇ ਚ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਏਪੀਸੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਜਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਮੌਜੂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਤੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ? ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਚ ਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦੀ ਵਾਧਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ 155 ਲਿੰਕੋ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, 47000 ਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ। ਬਾਦਲ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ, ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਲੋਟੂ ਟੋਲਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਲੋਟੂ ਟੋਲਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੈਠਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ RDF ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ MSP ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾਤੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੈਲ ਪੋਸਟ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਧੜਾਧੜ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਸੀ, 26 ਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹਰ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਰ ਮਹਿਫਿਲ ਦਾ ਉੱਲੂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਰ ਮਹਿਫਿਲ ਦਾ ਉੱਲੂ ਹੀ, ਪਪੀਹੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਕੌਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹਰ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੌਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਅੱਗੇ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਖੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 22-23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, 175 ਗੱਡੀਆਂ
ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਤਲਬ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਤਰਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਵਾ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਡੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਰੇਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਫੂਕੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂ ਜਦੋਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਦੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋ। ਇਹ ਰੇਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਡੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਂ, ਰੇਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ 175 ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਰੇਲਾਂ ਕਿਉਂ ਡੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਹਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਰੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਡੱਬੇ ਗਾਂਹ ਪਛਾਂ ਕੇ ਲਾਗੇ ਰੇਲ ਲੰਘਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੇਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਰੇਲ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਨਾ ਰੇਲ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿਖੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸ਼ਲੀ ਰੇਲ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਬੂਹੇ ਗਲੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਟਿੱਲ ਲੱਗੀ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਲੰਘਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੋ ਸਮਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਲੰਘਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤ ਚੁੱਲੀ ਆ। ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਪਰ 26-27 ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧੱਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ। 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਦਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜੋਗੇ, ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਾਯੂਸੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੋਗੇ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼। ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੀਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਐ ਜਾਪਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਟੌਰਪੀਡੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਟ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਨਤੋੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਡਾ ਭੋਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਮੰਗ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ MSP ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਬਣਾਇਆ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਗਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 76 ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾ ਮੰਗਣ। ਅੱਜ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਕਾਸਟ ਇਨਪੁਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ MSP ਆ ਉਹ 7000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ 76 ਉੱਥੇ ਬਾਬੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਲਝਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ MSP ਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਮੰਗਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਮੈਸੇਜ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ BBC ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਅਹਿਮ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੂਸਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 302, 364 ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਬਕਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇ SGPC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ SGPC ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ RDF ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। RDF ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਦਬੇ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਬਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ FCI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਰੂਰਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਕਿ RDF ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ
ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਖਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਧਰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਾ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਫੈਸਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਜੈਂਡਕੇ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਨਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰੋ। ਚੁਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ? ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਬੀਜੇਪੀ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਨਾ ਜੈਸਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਾਫੀ ਮਚਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਗਊਧਾਮ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਊਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 30 ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਡੀਸੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ, ਕੰਨ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨੱਕ ਚੋਂ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦ ਕਲਾਸ 4th ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਣਪਾਲ ਸਾਊਥ ਸਰਕਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਨਾਮੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, NCR, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਗੋਆ ਦੀਆਂ 42 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਬਤ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੁਈਨ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਵੇਨਿਊ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਜਿਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਵੇਨਿਊ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਰੀਟ 111 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 123 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਈਨ ਦੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ 2 ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਐਵੇਨਿਊ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਂਡਰੀਅਨ ਐਡਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਇਹ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਐਂਡਰੀਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਰਾਇਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਟੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। 40 ਸਾਲਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਰਾ ਨੇ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜੌਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੋ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਹੁਣ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਦਰਅਸਲ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹਿਰ ਵੱਲ, ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ETT ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 2364 ETT ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ETT ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 11:40 ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੁੱਲ 100 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਹੰਦ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਤੇ 5ਵੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਝੇ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ DGCA ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ DGCA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ 에ਅਰ ਟਰੈਵਲ ਬੱਬਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਗੋ ਤੇ ਹੋਰ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ DGCA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ 30 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰ ਬੱਬਲ ਤਹਿਤ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕੇਰਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਤੈਅ? ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ।